ഇല്ല സാർ. വിമള വന്നില്ല? ഇല്ല. എന്ത് പറ്റി ജൂലിയയ്ക്ക്? ഒന്ന് വിളിക്കുവോ? ആ സാർ. യെസ്. കാർത്തികേ, ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ മോളങ്ങ് വായിച്ചേ. State of Karnataka versus State of Andhra Pradesh 2000. Yes. Right of water to is a right to life. Annual Elections versus Union of India 2001. On the constitutional validity of the Muslim woman, protection of rights from slavery. Adityan versus Nagpur Devaswam Board 2002. On whether early Brahmins could not ordain as priests in certain temples in Kerala. Newton Prize Foundation versus State of Karnataka 2002. States universities cannot regulate admission of students and staff recruitment by minority unaided education institutions. State. സാർ. യെസ്. എന്താ മക്കളെ? സാർ അവിടെ ജൂലിയയുടെ അവിടെ കരണ്ട് പോയി മഴയായ കാരണം. അപ്പൊ ആ ശരി ശരി, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മോള് വായിച്ചോ. കാർത്തി മോള്. Universities can specify qualifications for ensuring academic standards. Ruba Ashok versus Ashok 2002 on allowing curative petitions after the dismissal of the review petitions on the final judgment of the section. Pradeep Kumar Biswas versus Indian Institute of Biology 2002. Multiple tests for determining whether a particular corporation or body cannot be held to be included within the definition of state under Article 12 of the Constitution. P. Namdar versus State of Maharashtra 2005. Right to impart education is a fundamental right under Article 19(1)(g). Right of minority unaided education institution. Islamic Academy of Education versus State of Karnataka 2006. Rights of minorities under Article 31 is not absolute and is subject to reasonable restrictions. M. Nagaraj versus Union of India 2006. Equality of treatment under Article 14. States not bound to make reservation for CS, STs is matters of promotion. L.R. Coelho versus State of Tamil Nadu 2007. Power of judiciary to review laws which destroy or damage the basic structure of the Constitution, even when such laws are inserted in the ninth schedule of the Constitution. Ashok Kumar Thakur versus UOI 2008. On the UOA validity എന്നല്ല, യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. Union of India 2008. On the validity of the Constitution Amendment 90
3rd Act, reserving 27% seats of OBC students in institutions of higher learning. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam versus State of Tamil Nadu 2009. Imber Mukherjee of Ganj. Malay Kumar Ganguly versus Dr. Sukumar Mukherjee 2009. Hospitals knowingly failing on providing amenities that are fundamental to patients with amount to medical malpractice. Amarinder Singh versus Punjab Vidhan Sabha 2010 on privilege of the House and improper exercise of power by the state legislature or issue of misconduct by any member. യെസ് നോക്കിക്കോ. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കർണാടക വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 2000. റൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് എ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്. ഏത് നദിയുടെ തർക്കമാണെന്നറിയാമോ? കാവേരി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ. കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കാത്തത് ശരിയല്ല, വെള്ളം കൊടുക്കണം. റൈറ്റ് ടു വാട്ടർ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്. റൈറ്റ് ടു ലൈഫിന്റെ ഭാഗമാണ് റൈറ്റ് ടു വാട്ടർ. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡാനിയൽ ലത്തീഫ് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2001 on the constitutional validity of Muslim women protection of right to divorce act 1986. മുസ്ലിം വുമണിനെ റൈറ്റ് ഡൈവോഴ്സ് ആക്ടിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് തലാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ഭാര്യ അല്ലാതാക്കുന്ന അപ്പരിപാടി നടക്കുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു 1986 ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. അത് ഭരണഘടനാപരമായി വാല്യൂ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡാനിയൽ ലത്തീഫ് സർക്കാരിനെതിരെ കോടതിയിൽ പോയി. അതാണ് ആ കേസ്. അടുത്തത് എൻ ആദിത്യൻ വേഴ്സസ് ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. അപ്പോൾ എൻ ആദിത്യൻ ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ, ദൈവത്തിനെതിരെ കൊണ്ടു കൊടുത്ത കേസാണത്. ഓൺ whether only Brahmins could be ordinated as the priest in certain temples in Kerala. ബ്രാഹ്മണന്മാർ മാത്രം പൂജാരിയായാൽ പോരാ, ഹിന്ദുക്കളായ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി പൂജാരിയായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് 2002 സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. അത്രയും ധൈര്യം സുപ്രീം കോടതി കാണിച്ചു. ഓക്കെ, അടുത്തത് TMA Pi Foundation versus State of Karnataka 2002. States or universities cannot regulate admission of students and staff recruitment by minority unaided education institution. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനോറിറ്റിയുടെ അൺഎയ്ഡഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ അതിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല. സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എൻഷുറിങ് അക്കാഡമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ അൺഎയ്ഡഡ് മൈനോറിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അകത്ത് കയറി റെഗുലേഷൻ ഒന്നും സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കണ്ട, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. രൂപ അശോഹൂറ വേഴ്സസ് അശോഹൂറ, ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിരിക്കും 2002 ഓൺ അലോവിങ് ക്യൂറേറ്റീവ് പെറ്റീഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസ്മിസൽ ഓഫ് എ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ ഓൺ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട്. ഇതിനകത്താണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി റിവ്യൂ കൊടുക്കാം. റിവ്യൂ ഡിസ്മിസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒരു വഴിയും കൂടെ സുപ്രീം കോടതി കണ്ടുപിടിച്ചു, ക്യൂറേറ്റീവ് പെറ്റീഷൻ. ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ എററുണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഇടാമെന്ന്, ക്യൂറേറ്റീവ് പെറ്റീഷൻ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഏതിലാ? രൂപ അശോഹുറ വേഴ്സസ് അശോഹുറ 2002 പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് പ്രദീപ് കുമാർ വിശ്വാസ് വേഴ്സസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബയോളജി 2002 പറഞ്ഞു. മൾട്ടിപ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് വെദർ എ പർട്ടിക്കുലർ കോർപ്പറേഷൻ ഓർ ബോഡി ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡഡ് വിത്തിൻ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. സർക്കാർ എന്ന ഡെഫിനിഷനിൽ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമോ വരണമെങ്കിൽ
ഒന്നിലധികം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് സ്റ്റേറ്റ് ആയി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആർട്ടിക്കിൾ 12 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ഥാപനം സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അടുത്തത് PA ഇനാംദാർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര. PA ഇനാംദാർ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ 2005 റൈറ്റ് ടു ഇമ്പാർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 91 ക്ലോസ് G. വിദ്യാഭ്യാസം വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് 91G പ്രകാരം മൗലിക അവകാശമാണ്. റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റി അൺഎയ്ഡഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതായത് അൺഎയ്ഡഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മൈനോറിറ്റിക്കുള്ള അവകാശം എന്താണ്? 91 ക്ലോസ് Gയുടെ പെർവ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ ആര് പറഞ്ഞു? ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. അടുത്തത് ഇസ്ലാമിക് അക്കാഡമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കർണാടക 2006. Right of minorities under Article 30 subclause 1 is not absolute. ഭരണഘടനയുടെ 30 സബ്ക്ലോസ് 1 വരുന്ന അവകാശം അബ്സല്യൂട്ട് റൈറ്റ് അല്ല. ഈസ് നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് ടു റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. അങ്ങനെ 30 സബ്ക്ലോസ് 1 വരുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് റൈറ്റ് അല്ല. റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആർക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം? സർക്കാരിന് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. M. Nagaraj versus Union of India 2006. Equality treatment under Article 14. ആർട്ടിക്കിൾ 14 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വാളിറ്റി, തുല്യത എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു മേക്ക് റിസർവേഷൻ ഓഫ് SC and STs ഇൻ ദ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ. പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗക്കാർക്കും ഇക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രമോഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇക്വാളിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 14. സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു മേക്ക് റിസർവേഷൻ ഫോർ SCs and STs ഇൻ ദ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ. പ്രമോഷനിൽ സംവരണം പാലിക്കേണ്ടതില്ല ആർട്ടിക്കിൾ 14 പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. IR Kohilo versus State of Tamil Nadu 2007. Power of judiciary to review laws which destroy or damage basic structure of the constitution even when such laws are inserted in the 9th schedule of the constitution. എന്തുവാ പറഞ്ഞത്? IR Kohilo versus State of Tamil Nadu എന്ന കേസിൽ 2007 സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, പവർ ഓഫ് ദ ജുഡീഷ്യറി ടു റിവ്യൂ ലോസ്. ജുഡീഷ്യറിക്ക് നിയമത്തിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ്, അത് നശിപ്പിച്ചാൽ, ഓർ ഡാമേജ്, നാശം വരുത്തിയാൽ, ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയോ വികലമാക്കുകയോ ചെയ്താൽ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ എന്നാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈവൻ വിച്ച് ലോസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ 9th ഷെഡ്യൂൾ, 9ാം പട്ടികയിൽ ഒരു കേസ് ഒരു നിയമം പെടുത്തിയാൽ കോടതി ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ 9ാം പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ നിയമം ഭരണഘടനയുടെ തത്വങ്ങളെ, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ, അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ 9ാം പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയാലും സുപ്രീം കോടതിക്കും ഹൈക്കോടതിക്കും ഇടപെടാമെന്ന് IR Kohilo വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാടു 2007 എന്ന കേസിൽ വളരെ 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 വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു കളിയും സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അശോക് കുമാർ ഠാക്കൂർ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, അത് UOI എന്ന് വായിക്കരുത്. അശോക് കുമാർ ഠാക്കൂർ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 2008. 2008 അശോക് കുമാർ ഠാക്കൂർ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, ഓൺ ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെന്റ് 93rd ആക്ട് റിസർവിംഗ് 27% സീറ്റ് ഫോർ OBC സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹയർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓൺ ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെന്റ് 93rd ആക്ട്
93rd അമെൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം OBC വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 27% നീക്കിവെച്ചത് വാല്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നിയമപ്രകാരം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായല്ലോ? അടുത്തത് ഓൾ ഇന്ത്യ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് AIADMK എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയും തമിഴ്നാട് സർക്കാരുമായി 2009 കേസ് നടന്നു. ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബന്ദ് നടത്താൻ അനുവദിക്കത്തില്ലെന്ന്. ഓക്കെ. മലൈ കുമാർ ഗാംഗുലി വേഴ്സസ് ഡോക്ടർ സുകുമാർ മുഖർജി 2009. ഹോസ്പിറ്റൽസ് നോയിങ്ലി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫെയിലിംഗ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് amenities that are fundamental to the patient would amount to medical malpractice. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സൗകര്യമില്ലാത്ത രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽ നോയിങ് ഫെയിലിംഗ് ടു പ്രൊവൈഡ് amenities that is fundamental the patient would be amount to malpractice. അത് തെറ്റായ ചികിത്സയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. മാൽപ്രാക്ടീസ് നടത്തിയാൽ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാവുന്ന. അമരേന്ദർ സിംഗ് വേഴ്സസ് പഞ്ചാബ് വിധാൻ സഭ 2010. On privileges of the whole house of improper exercise of power by the state legislatures on the issues of misconduct by any member. ഒരു MLA-ക്കെതിരെ മിസ്കോണ്ടക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓൺ പ്രിവിലേജ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ഇമ്പാർട്ടിംഗ് എക്സസൈസ് ഓഫ് പവർ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ എന്താണ്? പവറാണ്, പ്രിവിലേജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് അങ്ങനെ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ മക്കളെ? മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് വരണം കേട്ടോ. ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടേ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അറ്റ് 7 PM. ഓക്കെ. അപ്പോ ബൈ.